Good morning, one and Alma. So today we are going to learn about other concepts in software engineering, requirement analysis and specification. Okay, in the last class we discussed about nature of software, characteristics of software, and also we discussed about software myths. Okay, different types of software myths you have. Those are called as management myths and customer myths and partitioner myths. Myths is nothing but అడ్మైర్ ఓకేనా ఉన్నది లేనట్టుగా అనుకోవడము ఇలా చేస్తే అలా చేసేస్తాను అని అనుకోవడము దానివల్ల మనము రియాలిటీలో ఎలా ఆలోచించాలి ఓకేనా అంటే ఊహల్లో భ్రమలలో ఉండకుండా రియాలిటీకి వస్తే ఎలా ఉండాలి అనేది we saw in the last class according to the software myths. How many types of myths are there? Three types of myths: management myths, customer myths and partitioner myths. Okay na, so those are the myths of software. In this class we are going to learn about other very important concept in the software engineering, that is called as requirement gathering and analysis. Requirement gathering and analysis. Okay, సో వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి అవసరం అంతే కదా అసలు రిక్వైర్మెంట్ మీన్స్ నీడ్ ఓకే దట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్మెంట్ here according to the software engineering, here we can the software engineering means develop the software projects or applications kada. So for developing the software projects, what are the requirements we need, so that is the main thing of this. Okay now, so here we need to observe, these are very understandable concepts and easy concept, we have to narrate them easily. Okay, the software requirement is a capability needed by the user to solve a problem or to achieve an objective. Okay na, ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఈ సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇట్స్ హ్యావింగ్ ద క్యాపబిలిటీ బై ద నీడ్ బై ద యూజర్ ఓకేనా టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ టు అచీవ్ ద ఆబ్జెక్టివ్. సో వాట్ ఆర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్, సో వాట్ ఈస్ ద గోల్ ఆఫ్ అవర్ కస్టమర్స్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ క్యాపబిలిటీ, సో వీ నీడ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ప్రాబ్లమ్ అంటే అర్థం ఏంటి, మనకు అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్, అకార్డింగ్ టు ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, సో వీ నీడ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఓకేనా బై ద యూజర్, నీడ్ బై ద యూజర్ టు సాల్వ్ ఎ ప్రాబ్లమ్, అచీవ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. సో మనం అనుకున్నటువంటి గోల్ని రీచ్ అవ్వడానికి సో యూజ్ ద పర్టికులర్ software requirements. Why? Because it's having the capability to solve the problems to achieve the object. In other words, ఇంకొక రకంగా చెప్పాలి అంటే requirement is a software capability. It is a software capability that must be met or processed by a system or system component to satisfy a contract, standard, specification or other formally impressed documentation. Okay, now this is also the another way of software requirement. It is a software requirement is a software capability to follow the standards, to follow the some required specification to satisfy the contract. And the contract and the people ni ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళని ఓకేనా. సో అదర్ ఫార్మల్ ఇంప్రెస్డ్ డాక్యుమెంటేషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ రిక్వైర్మెంట్ ఓకేనా రిక్వైర్మెంట్. Ultimately what you want to achieve is to be developed quality software that meets the customers real needs on time and within budget. Okay na, so according to in simple we have to say, so ultimately what is the main aim of this requirement is nothing but to what we want to achieve, మనం ఏం అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నాము, it is that is to be developed, that products to be developed ఓకేనా with the quality to meet the software customers రియల్ నీడ్స్. అండ్ కస్టమర్స్ ఏవైతే వాళ్ళ యొక్క అవసరాలు, యాక్చువల్ అవసరాలు ఉన్నాయో ఆ యొక్క నీడ్స్ అనేవి మీట్ అవటానికి, క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ని డెవలప్ చేయడానికి ఓకేనా, దట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఆన్ టైం. ఓకేనా, అనుకున్న టైంలో, కస్టమర్స్ అడిగిన టైంలో, లేకపోతే డెలివరీ అనేది ఇన్ బిట్వీన్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ రిప్లై అనేది ఎలా ఉండాలంటే ఆన్ టైంలోనే వాళ్ళు డెలివరీ చేస్తారు. ఓకేనా, వాళ్ళు 2 months అంటే విత్ ఇన్ 2 months ఆర్ విత్ ఇన్ 3 months. ఓకేనా, దట్ ఈస్ on time. Okay, that is the requirements. And also
విత్ ఇన్ ద బడ్జెట్. ఓకేనా, వాళ్ళకి బడ్జెట్ అనేది ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్స్ అనేవి మార్కెట్లో రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు ఓకేనా ఆల్ కస్టమర్స్ కామన్ పీపుల్ కూడా పర్చేస్ చేసేటట్టు లేకపోతే యూస్ చేసేటట్టు ఉండాలి జనరల్గా ప్రోడక్ట్స్ అనేవి. అంటే ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ డెవలపింగ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ రికార్డింగ్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్, సాటిస్ఫై ద కస్టమర్ ఓకేనా నీడ్స్ ఇన్ ఆన్ టైమ్ విత్ ఇన్ ద బడ్జెట్. ఓకే, అందరూ బేర్ చేసేయగలిగేటట్లుగా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సనల్ కంప్యూటర్ కొనాలనుకోండి నవేడేస్ ఇట్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 20,000, 28, 25,000, 30,000, 35,000 ఓకేనా 50,000 అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ అకార్డింగ్ టు దట్. బట్ సో మినిమం మంచి చీప్ అండ్ బెస్ట్ ఉండేది, క్వాలిటీ ఉండేది ఓకేనా అందరి బడ్జెట్కి అనుకూలంగా ఉండేటువంటివి పీసీస్ అనేవి కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి అందరికీ. ఓకే, ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ రీజనబుల్ కాస్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, కావాల్సిన వాటిని అనుకున్న టైంలో డెలివరీ చేయడము, క్వాలిటీని ప్రొడ్యూస్ చేయడము, కస్టమర్స్ యొక్క నీడ్స్ని సాటిస్ఫై చేయడము విత్ ఇన్ ద టైం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్. సో రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకుంటేనే సరిపోదు, వాటి మీద ఏం పెర్ఫామ్ చేయాలి, దే నీడ్ టు కండక్ట్ ద అనాలిసిస్. ఎవరు అనాలిసిస్ చేస్తారు, జనరల్లీ డెవలపర్స్ చేస్తారు ఓకేనా. బట్ హౌ దే ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు సీ నౌ. రిక్వైర్మెంట్స్ అనాలిసిస్ ఆల్సో కాల్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంజనీరింగ్. సో ఇంజనీరింగ్ అంటేనే అర్థం ఏంటిమా, వాట్ ఈజ్ ఇంజనీరింగ్? ఆల్రెడీ వీ స్టడీ వాట్ ఈస్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్. ఇట్ ఈజ్ డిజైన్డ్ అండ్ developed okay it's not manufactured kada. So it is a set of disciplined activities. What is that is engineering exactly okay na. So that the requirement analysis is also called as requirements engineering, is the process of determining user expectations. It is that is a process. The requirement analysis is a process డిటర్మైనింగ్ యూజర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. యూజర్ యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి, సో ఓకేనా ఆ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసిన దాన్ని బట్టి యూజర్ ఏం కోరుకుంటున్నాడు, అతని యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి అనే వాటి మీద అనాలిసిస్ చేయడం. యూజర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫర్ ఏ న్యూ ఆర్ మోడిఫైడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఓకేనా. సో న్యూ ప్రోడక్ట్స్ లేకపోతే ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోడక్ట్లో వాళ్ళు ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్స్ వాంట్ చేస్తున్నారు అనే వాటి మీద థింక్ చేయడము ఓకేనా, డిటర్మైన్ చేయడము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అనాలిసిస్. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిటర్మైనింగ్ యూజర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫర్ న్యూ ఆర్ మోడిఫైడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకేనా. రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంజనీరింగ్? మీన్స్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్. Requirement engineering is a major software engineering action that begins during the communication activity and continue into the modeling యాక్టివిటీ. సో ఇది జనరల్గా ఈ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ లేదా ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంజనీరింగ్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లో ఈజ్ ఎ మెయిన్, ఇట్స్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్, మేజర్ యాక్షన్. సో ఇట్ బిగిన్స్ డ్యూరింగ్ ద కమ్యూనికేషన్ యాక్టివిటీ ఓకేనా. సో వీళ్ళు ఈ డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు లేకపోతే ఇంజనీర్స్ అనే వాళ్ళు దే స్టార్ట్ డూ ద యాక్షన్స్, అక్కడ నుంచే యాక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా. దే నీడ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద people, with the customers, with the clients. So according to the activity and continue it to the modeling activity. So అలా కంటిన్యూ చేస్తూ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎక్కడి వరకు కంటిన్యూ చేస్తారంటే ఆ మోడల్ని డిజైన్ చేసి ఆ మోడల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసి డెలివరీ చేసేంత వరకు కూడా దే విల్ బి టచ్ విత్ ద కస్టమర్స్. అదే కదా మనం చెప్పాము, దే విల్ ప్రొవైడ్ ద ఫీడ్బ్యాక్. మనం మోడల్స్ చెప్పాము, ఇటరేటివ్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో కానీ స్పైరల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్లో దే విల్ ప్రొవైడ్ ద కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ కదా. So they take the requirements of the customer, always they communicate with the customers kada. Ante they are communicating first of all, they need to start the communicating activity and continue with that modeling. అది ఎక్కడ వరకు వెళ్తుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ని అర్థం చేసుకొని ఓకేనా వాటిని ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ ఓకేనా అకార్డింగ్ టు దట్ న్యూ ప్రోడక్ట్స్ కానీ అకార్డింగ్ టు ద మోడిఫైడ్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ. సో ఎలా వాళ్ళకి యూజర్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయో, వాళ్ళ యొక్క నీడ్స్ ఎలా ఉన్నాయో, సో అదొక ప్రాసెస్ లాగా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎప్పటి వరకు అంటే ఆ యొక్క ప్రాసెస్ మోడలింగ్ యాక్టివిటీ అనేది అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్ అయ్యేంత వరకు, కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్. ఇట్ మస్ట్ బి అడాప్టెడ్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్, ద ప్రాజెక్ట్.
the product, the people during the work. ఓకేనా, ఇది మొత్తానికి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అడాప్టెడ్ ద నీడ్స్, మొత్తానికి ఇది ఇట్ విల్ బి అడాప్టెడ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్, ఆ ప్రాసెస్ కావాల్సినటువంటి నీడ్స్, లేకపోతే ద ప్రాజెక్ట్ కావాల్సినటువంటి నీడ్స్, ఆ ప్రోడక్ట్కి కావాల్సినటువంటి నీడ్స్, అండ్ ద పీపుల్స్ డ్యూరింగ్ ద వర్క్, పీపుల్కి రిలేటెడ్ ఇవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేసుకుని దే నీడ్ టు పెర్ఫార్మ్ ద రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ ఆర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంజనీరింగ్. రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంజనీరింగ్ బిల్డ్ ఏ బ్రిడ్జ్ టు డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్. సో ఇది బ్రిడ్జ్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఫార్మ్స్ బ్రిడ్జ్ ఏం చేస్తుంది, మనకి టూ ఎండ్స్ని కంబైన్ చేస్తుంది, అదే కదా బ్రిడ్జ్ మీన్స్, ఇట్ కంబైన్స్ ద టూ ఎండ్స్. అంటే ఒక ఎడ్జ్ని ఇంకొక ఎడ్జ్ని మనము మీట్ అవ్వాలి అంటే ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ టు దట్ సైడ్ మనం ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాము, త్రూ దిస్ ఎడ్జ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ software requirement analysis. So here I hope you observe. So what is that requirement process, what is the requirement and what is requirement analysis. So mainly the requirement analysis is nothing but it is a process to satisfy the needs of the customer within a time, within a budget, on time, within a budget. Okay na, requirement analysis is nothing but it is an engineering process. Okay na, so it mainly make the communication activity. Okay na, the action will be starts here. That's why the requirement analysis is acts as a big activity in the software development process model. Okay na, it's develop the bridge, it makes a bridge between the design and డెవలప్మెంట్. ఓకేనా, ప్రతి ప్రోడక్ట్ని ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, డిజైన్ చేయాలి, సో తర్వాత కోడింగ్ చేయాలి, అదే మెయిన్ పేజెస్ కదా. సో డిజైన్ చేయాలి అన్నా, కోడింగ్ చేయాలి అంటే, కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అన్నా, సో ఫస్ట్ మనకి ఏముండాలి, ఆ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏమున్నాయో, సో వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ గ్యాదర్డ్ ఫ్రమ్ దట్ కస్టమర్స్, వాటి మీద స్టడీ జరగాలి, వాటి మీద అనాలిసిస్ జరగాలి. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ ద అనాలిసిస్ so it will build the bridge. Okay, it will construct a bridge to design and construction. Okay, that is the way మన phases గుర్తున్నాయి కదా, రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ తర్వాత ప్లానింగ్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్, దట్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ నెక్స్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్. ఆఫ్టర్ పెర్ఫార్మింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్, ఓకేనా, సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్, ఇట్ బిల్డ్స్ ద బ్రిడ్జ్. దేనికి బ్రిడ్జ్ బిల్డ్ చేస్తుంది, ఓకే, ఏంటి కమ్యూనికేషన్ ఫార్మ్ చేస్తుంది, టు డిజైన్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్. సో దట్ ఈస్ ద వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద better definition of requirement analysis. So next, here we are using some major activities for requirement analysis. So మన requirement analysis perform చేసేటప్పుడు it is a main role plays in a good activity, is a మెయిన్ యాక్టివిటీ అని చెప్పాం కదా. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ యాక్టివిటీస్ ఫర్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్, వీ హ్యావ్ టు సీ హియర్. ఇట్ ఎన్కంపాసెస్ 7 డిస్టింక్ట్ టాస్క్ ఆర్ యాక్టివిటీస్. ఇందులో మెయిన్గా ఒక 7 డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, వాటిని టాస్క్ అని కూడా అనొచ్చు మనం. ఇన్సెప్షన్, ఎలక్టేషన్, ఎలాబరేషన్, నెగోషియేషన్, స్పెసిఫికేషన్, వ్యాలిడేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. So these are the 7 types of activities for requirement analysis. What are those ma? Inception, elicitation, elaboration, negotiation, specification, validation and management. So what is meant by inception? It establishes a basic understanding of the problem. Okay, మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Okay, inception అంటే we need to understood what is the basic problem. ఇట్లా ప్రాబ్లమ్ని మనం ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్ని అర్థం చేసుకుంటేనే కదా మనం ఏదైనా చేయగలగాలి. ద పీపుల్ హూ వాంట్ ఏ సొల్యూషన్, అసలు ఏ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ని పీపుల్ వాంట్ చేస్తున్నారు, సో అనేది ఫస్ట్ ఆ బేసిక్ సొల్యూషన్, ఆ ప్రాబ్లం యొక్క బేసిక్ సొల్యూషన్ని దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకేనా, ద నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్, దట్ desire and effectiveness of preliminary communication and collaboration between the other stakeholders and the software team.
సో ఇది ఎలా జరుగుతుంది ఇన్సెప్షన్ అనేది అంటే, సో ఆ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ ద బేసిక్ ప్రాబ్లమ్, ఓకేనా, టు పీపుల్ వాంట్ టు ద సొల్యూషన్, ఏ సొల్యూషన్ కావాలనుకుంటున్నారో ఆ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ని అర్థం చేసుకోవాలి. సో అది నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్, ఆ యొక్క సొల్యూషన్ ఎలా డిజైడ్ చేస్తారు, ఎలా అంటే దే నీడ్ టు మేక్ ద ప్రిలిమినరీ కమ్యూనికేషన్, ఓకేనా. ప్రిలిమినరీ అంటే ఫస్ట్ దే స్టార్ట్ ద కమ్యూనికేషన్, ఎవరెవరి మధ్య కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి, అండ్ కొలాబరేషన్. సో కొలాబరేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఆ రెండు కూడా కలిసి కమ్యూనికేషన్ అనేది ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది, దట్ మిక్స్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కొలాబరేషన్. సో ఇన్ బిట్వీన్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్, ఇక్కడ స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే అందరూ వస్తారండి. హూ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్, దట్ ఈస్ దోస్ పర్సన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ స్టేక్ హోల్డర్స్. అండ్ సాఫ్ట్వేర్ టీమ్ అంటే ఎవరైతే డెవలప్ చేస్తారో ఆ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ టీమ్. వీళ్ళ మధ్య ఫస్ట్ ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది, ఈ కొలాబరేషన్ అనేది జరగాలి, ప్రిలిమినరీ కమ్యూనికేషన్ అండ్ కొలాబరేషన్. ఫర్ which purpose, what are the basic they need to understand the basic problem of the people, okay na? According to that they need to make the solution, that is called inception. Next, elicitation. So elicitation means main, what is the main document requirements, వాటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయం, it extracted, okay na? In this stage proper information is extracted to prepare a document the requirements. సో వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారు కదా ఎవరు, ఈ సాఫ్ట్వేర్ టీమ్ అనేది, ఓకేనా. దే మేక్ ద ప్రిలిమినరీ communication and collaboration with the stakeholders. In this process, in this stage, in this elicitation step, they can properly information is extracted వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, while communicating, while collaborating, they can extract అంటే ఏంటి, మా తీసుకోవడం, దే కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే నీడ్ టు మేక్ ద డాక్యుమెంట్ ఫర్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఒక నోట్ రాసుకోవాలి అంతే కదా, వీళ్ళు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలనుకుంటున్నారని వినేసి వదిలేయడం కాదు, దాన్ని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, అప్డేట్ చేయాలి. కాబట్టి అకార్డింగ్ టు దట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ దట్ పీపుల్, so based on the collaboration, through collaboration and communication, so they make the document, so accord proper document of requirements. It certainly seems simple enough, okay, అది చూసినప్పుడు మనకి ఇది సరిపోతుంది సింపుల్ అన్నప్పుడు. ఆస్క్ ద కస్టమర్, అడగాలి కస్టమర్స్ ని, ద యూజర్స్ అండ్ అదర్, వాట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ దట్ ఈస్ టు బి అకంప్లిష్డ్, హౌ ద సిస్టమ్ ప్రోడక్ట్ ఫిట్స్ ఇన్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. అంటే ఇలా అడిగి వాళ్ళ యొక్క నీడ్స్ ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క సిస్టమ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి, వాళ్ళ అకంప్లిష్మెంట్ ఏంటి, ఇంకా ఆ యొక్క సిస్టమ్ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి, వాళ్ళ సిస్టమ్ని ఎలా మనం ఫిట్ చేస్తాము, ఓకేనా, బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఏంటి, ఫైనల్లీ ఇలా అన్నిటినీ వాళ్ళు డే టు డే బేసెస్ని బేస్ చేసుకొని ఆ ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేయాలి. దట్ ఈస్ మీన్స్ ఇక్కడ ఎలిసిటేషన్ మీన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం టు మెయింటైన్ ద ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఎలిసిటేషన్లో సమ్ పాయింట్స్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తాము. ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ స్కోప్, ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ వొలటైలిటీ, ఓకేనా. సో ప్రాబ్లమ్ స్కోప్ ఏంటి, బౌండరీస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, ఓకేనా, ఎలా మనం కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి స్పెసిఫై చేసిన దాన్ని బట్టి టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ ఏంటి, ఓకేనా, వాటి యొక్క క్లారిఫికేషన్, ఓవరాల్ సిస్టమ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, ఈ స్కోప్ మొత్తము తీసుకోవడం. ప్రాబ్లమ్ అండర్స్టాండింగ్, అకార్డింగ్ టు దట్ స్కోప్ దే అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్. అంటే ఎందుకంటే కొందరు అర్థం చేసుకోవడంలో సరిగా అర్థం చేసుకోలేరు, ఎట్ ఎ టైం అర్థం చేసుకోలేని లేదు, ఓకేనా, పూర్ అండర్స్టాండింగ్ పీపుల్ ఉంటారు, ఓకేనా. అకార్డింగ్ టు దేర్ క్యాపబిలిటీ లిమిటేషన్స్, ఓకేనా, దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్. సో అందుకని చెప్పేసి అందరినీ యూనిక్గా తీసుకుని వెళ్ళడానికి దే నీడ్ టు ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ వొలటైలిటీ, ద రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ ఓవర్ టైమ్, ఓకేనా. అకార్డింగ్ వొలటైలిటీ అంటే ఏంటి, చేంజ్ అవుతుందనే కదా. నాన్ వొలటైల్ అంటే చేంజ్ అవ్వదు అని, వొలటైలిటీ మీన్స్ చేంజ్ అవుతుంది. రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా ఆ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఓవర్ టైమ్, ఓకేనా. అప్ టు డేట్ ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ టు చేంజ్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎలిటేషన్. నెక్స్ట్ ఎలాబరేషన్. ఎలాబరేట్ చేయడం అంటే ఎక్స్టెండ్ చేయడం మీద జనరల్లీ
సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్టైన్డ్, ఏదైతే వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేశారో, తీసుకున్నారు ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ డ్యూరింగ్ ఇన్సెప్షన్ అండ్ ఎలిసిటేషన్ ఈజ్ ఎక్స్పాండెడ్. ఓకేనా. సో ఆ యొక్క 2 స్టెప్స్ పైన 2 స్టెప్స్ 2 యాక్టివిటీస్ని కండక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు అప్టైన్ చేశారో, గెట్ చేశారో, సో డ్యూరింగ్ దిస్ ఇన్సెప్షన్ అండ్ ఎలిసిటేషన్ దట్ విల్ బి ఎక్స్పాండెడ్. దాన్ని మనం వాళ్ళు ఏం చేయాలి, ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. అండ్ రిఫైన్ డ్యూరింగ్ ఎలాబరేషన్. సో ఇక్కడ అందులో దాన్ని రిఫైన్ చేసుకుంటూ దే కెన్ బి ఎలాబరేటెడ్. ద టాస్క్ ఫోకస్ ఆన్ డెవలపింగ్ ఏ రిఫైన్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఇక్కడ టాస్క్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి అనేది బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే విల్ థింక్ అమాంగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. మోడల్ దట్ ఐడెంటిఫైస్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫంక్షన్, బిహేవియర్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ ఈ ఎలాబరేషన్ స్టెప్లోనే ఈ మోడల్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము, వాట్ ఆర్ ద ఐడెంటిఫైడ్స్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి, బిహేవియర్ ఏంటి అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాటి మీద ఒక మోడల్ని డిజైన్ చేయడానికి దే విల్ బి థింక్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలాబరేషన్. నెక్స్ట్ వన్ నెగోసియేషన్. కొన్నిటిని మనము చూసి చూడనట్లుగా వదిలేస్తుండాలి. కొన్నిటిని మనము డెవలప్ చేసేటప్పుడు కొన్నిటిని మనము కన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయి, వాటిని మనం రిజాల్వ్ చేసుకుంటూ నెగోషియేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నెగోషియేషన్. ద నెగోషియేట్ ఈజ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ టు బి డెవలప్డ్. ఇట్ ఈస్ నెససరీ టు ఐడెంటిఫై కన్ఫ్లిక్ట్స్. అదే చెప్పాను కదా, ఆ కన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయి, వాటిని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకేనా. టు రిజాల్వ్ దోస్ కన్ఫ్లిక్ట్స్ అండ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు రిజాల్వ్ ద పర్టికులర్ కన్ఫ్లిక్ట్స్. కన్ఫ్లిక్ట్స్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా. యూ హ్యావ్ టు reconcile these conflicts through a process of negotiation. కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని, ఈ యొక్క కన్ఫ్లిక్ట్స్ని మనం ఎలా రిజాల్వ్ చేస్తాం, రీకౌన్సిల్ చేస్తాము అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ నెగోషియేషన్ వీ కెన్ కన్ఫ్లిక్ట్స్ ద పర్టికులర్ వీ కెన్ సాల్వ్ ద పర్టికులర్ కన్ఫ్లిక్ట్స్. Customers, users, and other stakeholders are asked to rank requirements and then discuss conflicts in priority. సో ఈ కస్టమర్స్ని అలాంటి వీటిని ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా నెగోషియేట్ చేస్తారు త్రూ దిస్ నెగోషియేషన్ ప్రాసెస్ అంటే కస్టమర్స్ని, స్టేక్ హోల్డర్స్ని, యూజర్స్ని ర్యాంక్ అడగాలి, రిక్వైర్మెంట్స్ యొక్క ర్యాంక్. ఓకేనా, ఎంత ర్యాంక్ ఇస్తారు అంటే ఫీడ్బ్యాక్ అనమాట. అండ్ దెన్ డిస్కస్ కన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇన్ ప్రయారిటీ. సో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ని బేస్ చేసుకొని ఆ యొక్క కన్ఫ్లిక్ట్స్ని రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, అకార్డింగ్ టు ద ప్రయారిటీ. అంటే మోస్ట్ కస్టమర్స్ ఏ ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్కువగా చేస్తున్నారు, సపోజ్ ఒక 50 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో ఏ చేంజెస్ అనేవాళ్ళు ఆ 50లో ఒక 20-30 మెంబర్స్ సేమ్ కన్ఫ్లిక్ట్ అంటే సేమ్ ప్రాబ్లమ్ని రైజ్ చేసినప్పుడు దాని మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ని డిస్కస్ చేసుకొని వాటిని రిజాల్వ్ చేస్తారు. వాటికి ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇస్తారు. మెజారిటీ ఆఫ్ లా, దట్ ఈస్ ద బేస్డ్ ఆన్ దట్. యూజింగ్ ద ఇటరేటివ్ అప్రోచ్ దట్ prioritizes requirements, access their cost and risk, and addresses internal conflicts, requirements and ఎలిసిటేషన్ అండ్ కాంబినేషన్. అంటే ఇలా మనం చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనము కాస్ట్ని, రిస్క్ని తగ్గించుకునే వాళ్ళం అవుతాము. ఓకే. అండ్ ఆల్సో అడ్రసెస్ ఇంటర్నల్ కన్ఫ్లిక్ట్స్, ఇంటర్నల్గా ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని, కన్ఫ్లిక్ట్స్ని అర్థం చేసుకుంటారు. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని ఎలాబరేట్ చేస్తారు, ఎలిసిటేట్ చేస్తారు. దెన్ దే కెన్ కంబైన్ టు మాడిఫై ద పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ అకార్డింగ్ టు ద మెజర్స్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫికేషన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ నెగోషియేషన్. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ టు రెడ్యూస్ ద కన్ఫ్లిక్ట్స్ అనుకోండి. నెక్స్ట్ స్పెసిఫికేషన్. అంటే ఏమిటి స్పెసిఫై చేస్తున్నాం అకార్డింగ్ టు దట్. ద టర్మ్ స్పెసిఫికేషన్ మీన్స్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ టు డిఫరెంట్ పీపుల్. అదే కదా, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ స్పెసిఫికేషన్ అడుగుతూ ఉంటారు కదా. సో నా ఇంట్రెస్టింగ్ వేరుగా ఉంటాయి, అదర్ పీపుల్ ఇంట్రెస్టింగ్ వేరుగా ఉంటాయి. ఓకేనా. సో మన రిక్వైర్మెంట్స్ తగ్గట్టుగా, మన స్పెసిఫికేషన్ తగ్గట్టుగా ఆ ప్రోడక్ట్ లేదనుకోండి, వీ విల్ షిఫ్ట్ టు ద అనదర్ కదా. అంటే డిఫరెంట్ పర్సన్స్ హ్యావింగ్ దేర్ యూనిక్ స్పెసిఫికేషన్స్. ఓకేనా. ద టర్మ్ స్పెసిఫికేషన్ మీన్స్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ డూ డిఫరెంట్ పీపుల్. ఓకేనా. అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని డిఫరెంట్ థింగ్స్ దే కెన్ డెవలప్ ఫర్ డిఫరెంట్ పీపుల్. ఏ స్పెసిఫికేషన్ కెన్ బి ఏ రిటర్న్ డాక్యుమెంట్. ప్రతి స్పెసిఫికేషన్ ఒక డాక్యుమెంట్ లాగా రాసుకోవాలి. ఏ సెట్ ఆఫ్ గ్రాఫికల్ మోడల్స్ ఆర్ ఫార్మల్ మ్యాథమెటికల్ మోడల్స్, ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ యూసేజ్ సినారియోస్ ఆర్
ప్రాపర్టీ ఆర్ ఎనీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్. అంటే ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి ఒక డాక్యుమెంట్గా చేసుకోవాలి. ఆ డాక్యుమెంట్ అనేది అది గ్రాఫికల్ మోడల్స్ అంటే ఒక పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ అయినా అయ్యాలి. ఎందుకంటే పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎందుకు అంటే అది ఈజీగా అందరికీ అర్థమవుతుంది కాబట్టి, లేదా ఒక ఫార్మల్ మ్యాథమెటికల్ మోడల్ అయినా ఫాలో అవ్వాలి. కలెక్షన్ ఆఫ్ యూసేజ్ సినారియోస్. ఓకేనా, ఆ యూస్ చేసే సినారియోస్ని బేస్ చేసుకొని దే నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద things according to prototype or combination of these, that is called specification. Means different things for different people అనేది స్పెసిఫికేషన్. సో నెక్స్ట్ వ్యాలిడేషన్. అంటే మీకు తెలుసు కదా వ్యాలిడేషన్ అంటే మనం ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కరెక్టా కాదా, ఓకేనా, దట్ ఈస్ దాన్ని అది కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేయడం అనేది వ్యాలిడేషన్ ఇన్ జనరల్. ఓకేనా, ద వర్క్ ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూసెస్ యాజ్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ యాక్సెస్డ్ ఫర్ క్వాలిటీ డ్యూరింగ్ ద వ్యాలిడేషన్ స్టెప్. ఓకేనా, ఇది ఒక ఈ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ సీక్వెన్స్ ప్రాసెస్ కదా. ఓకేనా, దట్ ఈస్ a step by step procedure. ఓకేనా, the requirements validation examines the specification to ensure that all software requirements have been started unambiguously, that inconsistencies, omissions and errors have been detected and corrected. That is the main thing. ఇంకా ఇందులో మనం సాఫ్ట్వేర్ అనేది డెవలపింగ్ అనేది ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ని మనం ఫాలో అవుతుంటాము. ఓకేనా, రిక్వైర్మెంట్స్ని వ్యాలిడేట్ చేస్తూ ఉంటాము, ఎగ్జామిన్ చేస్తూ ఉంటాము, స్పెసిఫికేషన్స్ని ఎన్ష్యూర్ చేస్తూ ఉంటాము. ఓకేనా, అందులో అనాంబిగ్యూటీ ఏమైనా ఉందా, అంబిగియస్ ఉందా, అనాంబిగ్యూటీ ఉందా, ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉందా, ఒమిషన్స్ అంటే ఏమైనా ఒమిషన్స్ మీన్స్ అంటే అవసరం లేనివి ఏమైనా ఉన్నాయా, ఎర్రర్స్ ఏమున్నాయి, ఓకేనా, హ్యావ్ బీన్ డిటెక్టెడ్ అండ్ కరెక్టెడ్. సో అలాంటి వాటన్నింటిని ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ని అనాంబిగ్యూటీని ఓకేనా ఒమిషన్స్ వాటన్నిటిని ఎర్రర్స్ అన్నింటిని అవి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. ఓకేనా, సో వాటన్నింటిని దే నీడ్ టు డిటెక్ట్ అండ్ కరెక్ట్. ఆ డిటెక్ట్ చేసి కరెక్ట్ చేయడాన్నే వ్యాలిడేషన్ అంటాం. అంటే కరెక్టా కాదా అని చెప్పడమే వ్యాలిడేషన్. దే నీడ్ టు డిటెక్ట్ ద ఎర్రర్స్ అండ్ కరెక్ట్ ద ఎర్రర్స్. దట్ ప్రొసీజర్ ఈస్ కాల్డ్ as validation, and the work products conform to the standard established of the process, the product and the product. ఇది ఒక స్టాండర్డ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రాసెస్ అనమాట ఈ వ్యాలిడేషన్ అనేది. ఏ ప్రోడక్ట్కైనా ఏ ప్రాజెక్ట్కైనా దట్ ఈస్ కాల్డ్. ఒక ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్గా ఫిల్ఫిల్ అయిందంటే ఏం చేసి వ్యాలిడేషన్ అంటే టెస్ట్ చేస్తేనే అది కరెక్టా కాదా, ఓకేనా అని చేస్తేనే అది కంప్లీట్ అయినట్టు, అది ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా. ఓకేనా, ద ప్రైమరీ రిక్వైర్మెంట్ వ్యాలిడేషన్ మెకానిజం ఈజ్ అ టెక్నికల్ రివ్యూ. సో ఈ వ్యాలిడేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లో వైల్ డెవలపింగ్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకేనా, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడేషన్ మెకానిజం ఈజ్ అ టెక్నికల్ రివ్యూ. టెక్నికల్ రివ్యూస్ జరగాలి. ఈ టెక్నికల్ రివ్యూస్ అనేవి ఏంటి అంటే మీకు మెయిన్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసేటప్పుడు 4-లో మీరు చేస్తారు, మీకు అప్పుడు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రివ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తారు వైల్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఫస్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ రివ్యూ, అసలు వాట్ ఈజ్ వాట్, మనం ఏ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటున్నాము, ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏంటి అందులో ఉన్నటువంటి ఏంటి, ఏ ఆల్గరిథం యూస్ చేస్తున్నాము, ఓకేనా, సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే అనేది ఒక బేసిక్ ప్రిలిమినరీ రివ్యూ ఉంటుంది. తర్వాత మాడ్యూల్ రివ్యూ ఉంటుంది. అంటే మన ఎంటైర్ ద ప్రాజెక్ట్ని డిఫరెంట్ మాడ్యూల్గా డివైడ్ చేసి ఒక్కొక్క టీంలో ఉన్నటువంటి ఆ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క పర్సన్ ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ తీసుకొని వర్కౌట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అందులో ఏమేమి మనం అలా వర్కౌట్ చేసేటప్పుడే మాడ్యూల్కి మనం ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు, కంబైన్ చేసేటప్పుడు, ఓకేనా, రిజల్ట్స్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు, ఓకేనా, కొన్ని రివ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మీన్ వైల్. ఓకేనా, వాటినే టెక్నికల్ రివ్యూస్ అంటారు. ఓకేనా, వీఆర్ డెవలపింగ్ ద డిజైన్. ఓకేనా, వీ నీడ్ టు మేక్ ద డిజైన్ అకార్డింగ్ టు డిజైన్ వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద కోడ్ కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెక్నికల్ రివ్యూస్. అలా టెక్నికల్ రివ్యూస్ జరిగేటప్పుడు ఈ వ్యాలిడేషన్ ప్రొసీజర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ టెక్నికల్ రివ్యూతోనే ఆ రివ్యూ జరిగేటప్పుడే ఏది కరెక్ట్, ఏది రాంగ్, ఇంకా ఏది మోడిఫై చేయాలి, ఇది ఇలా చేయాలి, ఇలా చేస్తే బాగుండు అనేటువంటి ఆ మోడిఫికేషన్, ఆ ప్రిలిమినరీ రిక్వైర్మెంట్స్ యొక్క వ్యాలిడేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యాలిడేషన్ మెకానిజం. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రిలిమినరీ రిక్వైర్మెంట్ వ్యాలిడేషన్ మెకానిజం ఈజ్ టెక్నికల్ రివ్యూస్. The review team that validates requirements includes software engineers, customers, users and other stakeholders who examine the specification, look for errors. అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు, వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేస్తూ ఉంటారు అకార్డింగ్ టు స్పెసిఫికేషన్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ the interaction will be happens. They need the clarification, maybe the
ఎర్రర్స్ విల్ బి అక్కర్డ్, ఓకే, మిస్సింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉంటే, ఇన్కన్సిస్టెన్స్ ఉంటే, కన్ఫ్లిక్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటే, ఓకేనా, అన్రియలిస్టిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే, వీటన్నింటి మీద కూడా ఒక టెక్నికల్ రివ్యూ కండక్ట్ చేసి ఎర్రర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటిని చేంజ్ చేసుకుంటూ వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యాలిడేషన్. హౌ వీ కెన్ పెర్ఫార్మ్ ద వ్యాలిడేషన్? బై యూజింగ్ ద preliminary requirement validation mechanism. What is that? Technical review. Where we conducted this technical review? So on the clarification may be required, missing information, consistency, okay na, conflict requirement, unrealistic requirements ఏమైనా ఉంటే వాటి మీద మనం ఈ రివ్యూస్ని కండక్ట్ చేస్తాం while developing the modules of the particular software or product. The next, requirement management. So that is also very important here. రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ సిస్టమ్ చేంజ్, ఓకేనా, ఇవి మెయిన్గా కంప్యూటర్ బేస్డ్ రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ మీద ఈ రిక్వైర్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. అండ్ డిజైర్ టు చేంజ్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద డిజైర్ టు చేంజ్ ద రిక్వైర్మెంట్ పర్సిస్ట్ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి మెయిన్గా కంప్యూటర్ బేస్డ్ సిస్టమ్ చేంజెస్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి లైఫ్ లాంగ్ అనేది అప్డేషన్స్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటాయి. రిక్వైర్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అ సెట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ దట్ హెల్ప్ టు project team identity, control and track requirements and change requirements at any time as the project ప్రొసీడ్స్. ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది జరిగేటప్పుడు, ప్రొసీడ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి జరుగుతూనే ఉంటాయి టైమ్లీ. వేటి మీద ఎప్పుడు రిక్వైర్మెంట్స్ జరుగుతుంటాయి? ఇట్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. రిక్వైర్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది సెట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ దట్ హెల్ప్ ద ప్రాజెక్ట్ టీమ్ ఐడెంటిఫై, కంట్రోల్ అండ్ ట్రాక్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ చేంజ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ at any time the project proceeds. ఆ ప్రాజెక్ట్ జరిగేటప్పుడు ఏ టైంలోనైనా ఈ చేంజెస్ అనేవి జరగాలి కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిక్వైర్మెంట్ మేనేజ్మెంట్. మెనీ ఆఫ్ దీస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఐడెంటికల్ టు ద సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్. ఇక్కడ వీటి ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే దే ఆర్ యూజింగ్ సమ్ ద SCM అండ్ టెక్నిక్స్ అంటాం, అంటే సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేస్తారు. రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ టెక్నిక్స్. సో రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ టెక్నిక్స్ అంటే మెయిన్గా చాలా చెప్తారు, చార్ట్స్, మోడల్స్, ఫ్లో చార్ట్స్, ఇలా చాలా ఉంటాయి, ఓకేనా. అకార్డింగ్ టు రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్, అకార్డింగ్ టు ద స్టేక్ హోల్డర్స్ లాంగ్వేజ్, వాట్ దే అండర్స్టూడ్, ఎవరికి ఏ విధంగా చెప్తే అర్థమవుతుంది, ఎలా డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఎలా పీపుల్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. సో ఇవన్నీ కూడా రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్లో భాగమే. బట్ అన్నిటినీ పక్కన పెట్టేసి ఈ చార్ట్స్, మోడల్స్, ఫ్లో చార్ట్స్ ఇవన్నిటిని పక్కన పెట్టేసి ఆ టెక్స్ట్ అనేది పక్కన పెట్టేస్తే ద బెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ టెక్నిక్ ఏదైనా ఉంది అంటే సాఫ్ట్వేర్ SDLC మోడల్లో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్. దాన్నే షార్ట్కట్లో SRS అంటాము. ఏమంటాము? SRS డాక్యుమెంట్ అంటాము. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ టెక్నిక్. వాట్ ఈస్ దట్? Software requirement specification. In short, we can call it as SRS. It is a document, use cases. It contains the document, use cases, user according to the user stories and class diagram, sequence diagram, collaboration. ఇలా చాలా UML డయాగ్రామ్స్ మనం ఫాలో అవుతాము. సో బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఇక్కడే ఉంటాయి. ఇంకా మనం ఒక డాక్యుమెంట్ని ప్రిపేర్ చేస్తాము, దాన్ని సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ అంటాము, ఓకే, విత్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ ఫర్ approval. To document is easy to understood for both normal users and developers. ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది అంటే SRS అనేది మనం ప్రిపేర్ చేయడం వల్ల రేదర్ దెన్ చార్ట్స్, మోడల్స్, ఫ్లో చార్ట్స్ ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ వెరీ అండర్స్టాండింగ్ ఫర్ బోత్ యూజర్స్ అండ్ డెవలపర్స్. అంటే డెవలప్ చేసే వాళ్ళకి లేకపోతే న్యూ డెవలపర్స్కి ఓకేనా వీళ్ళందరికీ లేకపోతే ఆల్ కస్టమర్స్కి కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది. ఆ డాక్యుమెంట్ని మనం SRS అంటాము. ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ టెక్నిక్ ఫర్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్. Okay, these are the steps we are discussed in this session. Those are called as requirement analysis and specification. Okay, now here we are going to learn another concept. What is the requirement analysis technique? SRS. Okay, now we are going to discuss about, so what is SRS? What are the benefits of SRS? What are the characteristics we have to see now? Okay, now so SRS means what? Requirement, software requirement specification. So the production of the requirement stage of the software development process is a software requirement specification, is also called as requirements document.
ఓకేనా. ఎస్ఆర్ఎస్ ఈజ్ ద అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ వాట్ ద సిస్టమ్ డెవలపర్ షుడ్ ఇంప్లిమెంట్. ఇట్ ఈస్ ద అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్, అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్. ఆ సిస్టమ్ అసలు వాట్ ద సిస్టమ్ ఏంటి, ఆ సిస్టము డెవలపర్ షుడ్ ఇంప్లిమెంట్, ఆ డెవలపర్ ఏమి ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నాడు, అసలు వాట్ ఈస్ దట్ సిస్టమ్, దాని యొక్క అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్స్, అఫీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తము ఈ యొక్క ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ఆర్ఎస్. అండ్ ఎస్ఆర్ఎస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ టు బి డెవలప్డ్. ఈ ఎస్ఆర్ఎస్ అనేది ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ అండి. ఈ ఎస్ఆర్ఎస్ ఈజ్ అ కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్. డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటమ్మా, ఎలాబొరేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ సంథింగ్ కదా. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఆ కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ టు బి డెవలప్డ్. ఏదైతే వాళ్ళు డెవలప్ చేయబోతున్నారో ఆ యొక్క సిస్టమ్ బిహేవియర్ యొక్క కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్ ఎందులో ఉంటుంది, ఈ ఎస్ఆర్ఎస్ అనే డాక్యుమెంట్లో ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ ఎస్ఆర్ఎస్. ఎస్ఆర్ఎస్ ఈజ్ ఏ ఫార్మల్ రిపోర్ట్. ఇది ఒక రిపోర్ట్ లాంటిది, ఒక ఫార్మల్ రిపోర్ట్ విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ దట్ ఎనేబుల్స్ ద కస్టమర్ to review whether is SRS is according to their requirements. Also it comprises user requirements from a system as well as detailed specification of the system requirements. User requirements తో పాటు detailed specification of the system requirements కూడా ఈ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. దట్స్ వై వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ SRS ఈజ్ ఏ ఫార్మల్ రిపోర్ట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద SRS. And also another point, the SRS is a specification for a specific software product, program or a set of application that performs particular functions in a specific environment. It serves several goals depending on who is waiting it. Okay na. So ఇది మన యొక్క గోల్స్ని రీచ్ అవ్వడానికి ఇట్ సర్వ్స్ డిఫరెంట్ సెవరల్ గోల్స్. సో ఎవరైతే ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ మీద డిపెండ్ అయినారో, ఏవైతే వాళ్ళ గోల్స్ ఉన్నాయో ఆ గోల్స్ని సర్వ్ చేయడానికి. సో ఓకేనా, అకార్డింగ్ టు దేర్ స్పెసిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ కానీ, దేర్ ప్రోగ్రామ్ కానీ, దేర్ సెట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ కానీ, ఇట్ పెర్ఫార్మ్స్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా, ఇన్ ఏ పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ ఎన్విరాన్మెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎస్ఆర్ఎస్. సో డిఫైన్ ఎస్ఆర్ఎస్ అన్నా కానీ, వాట్ ఈజ్ ఎస్ఆర్ఎస్ అన్నా కానీ, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. ఓకేనా, 2 మార్క్స్కి ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఇలా ఇంతవరకు కొన్ని పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. అదే 5 మార్క్స్కి ఇస్తే యూనిట్ ఎక్స్టెండ్, 10 మార్క్స్ యూనిట్ ఎక్స్టెండ్ మోర్ టెన్ టు దట్. ఓకేనా, క్వశ్చన్ బట్టి మీరు మార్క్స్ని బట్టి యూనిట్ ఎలాబరేట్ ద కంటెంట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ ఎస్ఆర్ఎస్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎస్ఆర్ఎస్ ఈజ్ అ కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ టు బి డెవలప్డ్. అండ్ ఎస్ఆర్ఎస్ ఈజ్ ఏ ఫార్మల్ రిపోర్ట్, okay, which acts as a representation of the software and enables the customers to review whether it SRS is according to their requirements. Okay, that is what SRS. Next, first here we can consider, first the SRS should be written by the client of a system. ఫస్ట్ మనం ఎస్ఆర్ఎస్ని అంటే ఎలా రాస్తాము అంటే క్లయింట్ సిస్టమ్ని బేస్ చేసుకుని, అంటే క్లయింట్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి, క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, క్లయింట్ గోల్స్ ఏంటి, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ ఎస్ఆర్ఎస్ షుడ్ బి రిటర్న్. అంతే కదా, ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎవరి దగ్గర నుంచి మనం రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసుకుంటాము, కస్టమర్స్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వే, ఫస్ట్ స్టెప్ కదా. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఎస్ఆర్ఎస్ ఇన్ ద కుడ్ బి రిటర్న్ బై ద client of a system. Second, the SRS could be written by a developers of the system. తర్వాత the SRS అనేది based on developers team. ఓకేనా, వాళ్ళు ఏం డిజైన్ చేశారు, ఏమి కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు, ఏ టెక్నాలజీ, ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేశారు, ఏ ఆల్గరిథమ్స్ యూస్ చేశారు, ఇవన్నీ కూడా. ఓకేనా, the two methods create entirely various situations and establish different purposes of the document along together. ఓకేనా, ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని ఆ డాక్యుమెంట్ అనేది ప్రిపేర్ అవుతుంది. ద ఫస్ట్ కేస్ ఎస్ఆర్ఎస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిఫైన్ ద నీడ్స్ అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ ద యూజర్. అంటే దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ దే కెన్ రిటర్న్ ఇన్ ద ఎస్ఆర్ఎస్ క్లయింట్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ కదా. అంటే అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ ఏం రాస్తారు ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ కేస్ అంటే ద ఎస్ఆర్ఎస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిఫైన్ నీడ్స్ అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ ద యూజర్. ఆ యొక్క నీడ్స్ అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ యూజర్ ఏంటి, వాళ్ళ గోల్స్ రీచ్ అవ్వడానికి, ఓకేనా, వాళ్ళు ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ని వాంట్ చేస్తున్నారు, ఓకేనా, వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అవన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయన్నమాట. ద సెకండ్ కేస్ అంటే ఇన్ ది సెకండ్ ఎస్ఆర్ఎస్ ఈజ్ రిటర్న్ బై వేరియస్ పర్పసెస్ అండ్ సర్వ్స్ యాజ్ ఎ కాంట్రాక్ట్ డాక్యుమెంట్ బిట్వీన్ కస్టమర్ అండ్ డెవలపర్.
ఇక్కడ ఇద్దరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. డెవలపర్ సిస్టమ్ అంటే ఓన్లీ డెవలపర్ అని కాదు, అక్కడ ద డెవలపర్ ఆల్వేస్ బి కమ్యూనికేట్ విత్ కస్టమర్ కదా, విత్ స్టేక్ హోల్డర్ కదా. అది ఒక మెయిన్ యాక్టివిటీ అని చెప్పాము. రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ అనేది ఒక మెయిన్ యాక్టివిటీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as రిక్వైర్మెంట్ ఇంజనీరింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ అది కూడా చెప్పాము. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ మేక్ ద బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద కస్టమర్ అండ్ development team to develop the products kada. That is the main use of this. Okay na? It mainly make the contract document between customer and developer. So components of the SRS, in the when we are following the SRS, okay na, the main components are there. Okay na? So what are the main components of SRS? Okay na, functional requirements, performance requirements, design constraints, external interface requirements. ఇవి మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎస్ఆర్ఎస్. ఒక ఎస్ఆర్ఎస్ని మనం ఒక డాక్యుమెంట్ని మనం రాయాలి అంటే సో వేటి మీద మెయిన్గా మనం ఫోకస్ చేయాలి? వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ కాంపోనెంట్స్? సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? functional requirements. What is the functional requirements? In the detailed description of all the data input and their sources, the units of measures and the range of valid input to be specified. The detailed description of the all the data inputs అంటే ఏదైతే ఇన్పుట్ గ్యాదర్ చేసుకునే దాని మీద డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. at their sources and the unit measures, the rank of valid inputs be specified. Okay, that is the functional requirement. Performance requirement is a part of the SRS specification that performs constraints on the software system. That is called performance design constraints. ఇక్కడ ఈ డిజైన్ కన్స్ట్రెంట్స్లో ద వేరియస్ డిజైన్ కన్స్ట్రెంట్స్ ఆర్ స్టాండర్డ్స్, కంపైలేషన్, రిసోర్స్ లిమిట్స్, ఆపరేటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, రిలయబిలిటీ అండ్ సెక్యూరిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ పాలసీస్, ఇవన్నీ కూడా డిజైన్ కన్స్ట్రెంట్స్లో వస్తాయన్నమాట. ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్ఫేస్ కన్స్ట్రెంట్స్, ఆల్ ద పాసిబుల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ with the people, hardware and other software should be clearly specified. మనకి హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏం కావాలి, సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏం కావాలి అనేది క్లియర్గా స్పెసిఫై చేసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎస్ఆర్ఎస్: ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్, పెర్ఫార్మెన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్, డిజైన్ కన్స్ట్రైంట్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్ఫేస్ రిక్వైర్మెంట్స్. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఆర్ ద సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ హియర్? So needs of SRS ikkada. So what are the needs of SRS? A goal of SRS defines the how software system will interact with all the internal modules, hardware, communication with other programs and human user interactions with a wide range of real life scenarios. That is what need of SRS. ఈ SRS యొక్క నీడే ఏంటి? ఎలా మనం సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాము, లేకపోతే ఇంటర్నల్ మాడ్యూల్స్తో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతాము, హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాము అనేది ఈ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవే మెయిన్గా వీటి కోసమే మనం ఈ యొక్క ఎస్ఆర్ఎస్ అనేది మనకు కంపల్సరీ అవసరం. యూజింగ్ ద ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్, ఏ క్యూలీడ్ మేనేజర్స్ క్రియేట్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. ఒక ప్లాన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ టెస్టర్స్ మస్ట్ బీ clear with every detailed specification in this document in order to avoid false in test cases and its expected results. ఓకేనా, టెస్టింగ్ అనేది జరిగేటప్పుడు ఆ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ రావాలి అంటే ఎక్కడెక్కడైతే ఏమైనా సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనేది క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే టెస్టర్స్కి, ఓకే, యూనిట్ టెస్టింగ్, పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్, అవైలబిలిటీ, ఇలా చాలా టెస్టింగ్స్ జరుగుతాయి. ఎవరు చేస్తారు? సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్సే కదా చేస్తారు. సో అలా ఈ టెస్టింగ్ జరిగేటప్పుడు ప్రాజెక్ట్ మీద ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది చాలా అవసరం. ఈ ఎస్ఆర్ఎస్ అనే డాక్యుమెంట్ అనేది చాలా అవసరం. ఆ ఫాల్ట్స్ని ఫైండ్ చేసి ఆ ఫాల్ట్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి, అలాగే ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ని గెట్ చేయడానికి, దట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఎస్ఆర్. అందుకు అవసరం అవుతుంది ఎస్ఆర్ఎస్. ద ఎస్ఆర్ఎస్ ఈజ్ అప్రూవ్డ్ బై ద ప్రోడక్ట్ ఓనర్ పర్సనల్లీ. ద ఎండ్ సొల్యూషన్ won't differ bit from initial కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్లయింట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు గెట్. ఓకే, ఫైనల్గా ఈ ఎస్ఆర్ఎస్ అనేది ప్రోడక్ట్ ఓనర్గా అనేవాడు అప్రూవ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఎస్ఆర్ అంటే ఎవరైతే కంపెనీ మేనేజర్ ఉంటారో ఒక కంపెనీలో అతను ఎస్ఆర్ఎస్ని ఫైనలైజ్ చేయాలి. తర్వాత ఇట్ విల్ బి ఎక్స్పెక్ట్ ద కస్టమర్స్ రిజల్ట్స్. దట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఎస్ఆర్ఎస్. నెక్స్ట్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎస్ఆర్ఎస్. సో మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎస్ఆర్ఎస్: కరెక్ట్, unambiguous, complete, consistent, ranked importance, okay na, and also other verifiable, modifiable. Okay, these are the different types of characteristics of the SRS document. So our different types of characteristics మనం ఇక్కడ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్గా
మనము ఎలాబరేట్ చేసాము. ఓకేనా, దట్ ఈజ్ వాట్ ఎస్ఆర్ఎస్. Okay, and also we can see what are the benefits of a great SRS. ఇవన్నీ బెనిఫిట్సే కదమ్మా. సో బేసిక్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బిట్వీన్ ద కస్టమర్స్ అండ్ సప్లయర్స్ కానీ, ఓకే, ఇట్ కెన్ మేక్ ద రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రొసీజర్ కానీ, ఇట్ మేక్ ద బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద కస్టమర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ కానీ, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ద బేస్ లైన్ ఎస్టిమేషన్స్ ఫర్ కస్టమర్స్ కానీ, ఇట్ సర్వ్ ద బేసిస్ ఫర్ ద మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్, ఇట్ సాటిస్ఫై ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ద ఇట్ అండర్స్టూడ్ ద it maintain the all details regarding to the particular product development from starting activity to ending activity. These are all the benefits of the SRS. And the requirement specification SRS format. ఓకే, ఒక ఎస్ఆర్ఎస్ని మనం ప్రిపేర్ చేయాలంటే బేసిక్ ఫార్మాట్ ఏముంటుంది జనరల్గా, జస్ట్ మనం హ్యావ్ టు సీ. సో ఫస్ట్ మనం ఒక గుడ్ ఎస్ఆర్ఎస్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ఫాలో సమ్ ఫార్మాట్. ఓకే, ద ఫార్మాట్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్టెప్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలి. మనం ఏదైనా ఒక దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఇంట్రడక్షన్ అంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది ఉండాలి. ఆ ఇంట్రడక్షన్లో పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ డాక్యుమెంట్, ఈ డాక్యుమెంట్ ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ స్కోప్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ అండ్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్. ఈ ఇంట్రడక్షన్లో ఈ 3 సబ్ పాయింట్స్ని మనము మెన్షన్ చేయాలి. పర్పస్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్, స్కోప్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్, ఓవర్ వ్యూ. ఈ నోట్ చేసుకోండి మీరు కావాల ఒక మీ నోట్బుక్లో. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ గుడ్ ఎస్ఆర్ఎస్. ఒక ఎస్ఆర్ఎస్ అనేది ఇలా మనం ఫార్మాట్ చేసుకోవాలి, ఈ డాక్యుమెంట్ని ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇంట్రడక్షన్. ఇన్ దిస్ వాట్ ఆర్ ద సబ్ పాయింట్స్, పర్పస్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్, స్కోప్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్, ఓవర్ వ్యూ. జనరల్ డిస్క్రిప్షన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ జనరల్ డిస్క్రిప్షన్. థర్డ్ పాయింట్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఫోర్త్ ఇంటర్ఫేస్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఫిఫ్త్ పెర్ఫార్మెన్స్ రిక్వైర్మెంట్. సిక్స్త్ డిజైన్ కాన్స్ట్రెంట్. 7 నాన్ ఫంక్షనల్ అట్రిబ్యూట్స్. 8 ప్రిలిమినరీ షెడ్యూల్ అండ్ బడ్జెట్. 9 అపెండిసిస్. ఓకేనా, మనం ఏమేమి యూజ్ చేసాం సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమి ఒక అపెండిసిస్ బిబిలోగ్రఫీ అనేది రాయాలి. సో దిస్ ఈజ్ అ గుడ్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ బెటర్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ గుడ్ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్. ఇంట్రడక్షన్, జనరల్ డిస్క్రిప్షన్, functional requirement, interface requirement, performance requirements, non-functional attributes, preliminary schedule and budget and appendices. So these are the better SRS document. Next, traceability. Okay, go for traceability, characteristics of quality traceability, and what are the, this is a diagram for traceability. So traceability and అర్థం ట్రేస్ చేయడం అంటే ఏంటి, క్రాస్ చెకింగ్, క్రాస్ వెరిఫికేషన్, రిజల్ట్స్ని క్రాస్ వెరిఫై చేయాలి. ఓకేనా, ఒక మాడ్యూల్ ఇంకొక మాడ్యూల్తో ఇంటరాక్ట్ చేసి మనం ఎలా రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి అంటే క్రాస్ చెకింగ్ చేయాలి. ఇవన్నీ కమ్యూనికేషన్. ఈ వ్యాలిడేషన్స్ అన్ని, ఇవన్నీ కూడా వ్యాలిడేషన్. ఎలా వ్యాలిడేషన్ జరగాలి, మనం ప్రజెంట్ ప్లానింగ్, రిపోర్టింగ్. అక్కడ మన ప్లానింగ్ ప్రకారం రిపోర్ట్ జనరేట్ అయినాయా లేదా, అలా వ్యాలిడేషన్ క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. ఒక మాడ్యూల్ని ఇంకొక మాడ్యూల్తో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ ఇంటర్ఫేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. రిక్వైర్మెంట్స్ టెస్టింగ్. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని మనం యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి యూజర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాడా, అవి ఓకేనా, టెస్టింగ్ జరుగుతుందా. సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్, సిస్టమ్ టెస్టింగ్ జరగాలి. ఓకేనా, టెక్నికల్ ఆర్కిటెక్చరల్ అంటే ఇన్స్టాలేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి. ఓకేనా, డీటెయిల్డ్ డిజైన్, సో యూనిట్ టెస్టింగ్ ఇవన్నీ జరగాలన్నమాట. సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్. ఇలా ఒకదానికొకటి వ్యాలిడేషన్ జరుపుకుంటూ వెళ్ళడమే ట్రేసింగ్ అనమాట. అంటే ప్రతి స్టెప్లో మనము దాన్ని ఏం చేయాలి, టెస్ట్ చేసి దాన్ని వ్యాలిడేట్ చేసి, సో దెన్ వీ కెన్ also cross checking with one module when we are interfacing one module with other module, when you are combining one module with other module, we can check the results and we can validate the results. That is called traceability. If you draw this diagram, according to diagram you have to explain easily you understood what is tracing. Okay, I hope all you understood today's concept. Okay, these are the very important concepts in the second unit. We discussed today what is requirement analysis. Okay, now what are the steps we need to, activities we need to follow. We are explain about 7 steps in that, and also we can discuss about what is that technique we are using is requirement analysis, that is called SRS. So what is SRS and what is the description or introduction of SRS, importance of SRS, and what are the needs and SRS, what are the characteristics of SRS, and also what is the good format of SRS we saw here, and what is traceability. Okay, now thank you ma, thank you Vanandal.